मेरी एक्समास माँ श्री अरविंदर चरण तले अशेष कोटि प्रणाम। आज एपिसोड नंबर 177 177तम अध्याय द सीक्रेट नॉलेज पेज 61 गुह्य आध्यात्मिक ज्ञानर 177तम अध्याय को आपण मानकु स्वागत। 61तम पृष्ठा आमे आज आलोचना करिबा दृष्टि सीए द्रष्टा सीए। ही इज द विजन एंड ही इज द सीयर। पांचटी लाइन पढ़ुची आमे ताकू दुईटा क्लास रे शेष करिबा। गोटे चमत्कार लाइन सब बेले ऑलमोस्ट आपण ये लाइन को होपफुली मते लागुची आपण मान ताकू एन्जॉय करथिबे। बहुत सुंदर लाइन। Page 61. He is the maker and the world he made. He is the vision and he is the seer. He is himself the actor and the act. He is himself the knower and the known. He is himself the dreamer and the dream. ताकू छाड़िले आ किछि नाही। आकू छाड़ले आ रहिला कोन? सबु जाक सीए। जेतबेले यात्रा पेंडाल को आपण माने जाउथिबे, एही जदि ड्रामा करूथिबे बा ड्रामा करूथिबे देखिथिबे, ड्रामा आरंभ शेष रू से कौन कहूथिबो ना से मु सब करूची जने कहबो मु लेखुची, जने कहूची मु डायरेक्शन दउची, आउ जने कहबो मु रोल करूची, किछि लोक कहबे मु प्रॉम्प्टिंग करूची, किछि लोक कहबे आमे देखुचू, किछि लोक कहबे आमे ताकू माने रेकॉर्डिंग करी यूट्यूब रे छाडुचू। विभिन्न प्रकार सब आसी करे पहुंचिबो। किंतु वास्तव रे सत्य होउची कोन ना करी कराउ थाई मुहि मोबिनु अन्य गति नाही। सबु जाकर शेष आरंभ सेठी शेष सेठी आउ किछि नाही। सबु जाक तांकरी थरु आरंभ तांकरी पाखरे शेष। जेमति कहले ना तेरा प्यार का उम्र कितनी है सनम, ना तेरे प्यार से शुरू तेरे प्यार से खत्म। ठीक सही बढ़िया मेरे प्यार की उम्र हो कितनी सनम, तेरे प्यार में शुरू तेरे प्यार में खत्म। तोर वर्ष कौन गड़ू तोरी ठार आरंभ होता तोरी पाखे शेष हो गला। आगु को नहीं आगुरु नथिला कि आगु को मध्य नहीं। तेणु एठी जो सृष्टि और सृष्टि तत्व सृष्टि स्रष्टा द्रष्टा दृष्टि अभिनेता अभिनय ज्ञाता और ज्ञेय स्वप्न द्रष्टा और स्वप्न जहाँ सब कहते सी हूँ एकुटिया वन मैन आर्मी। किंतु भिन्न रूप से भिन्न नाम भिन्न स्तर रे स्थान रे से निजको प्रकाशित करुचंती। किंतु आमे भाभी पारुनु कि जानी पारुनु आमे भाबुजु सब जाक सही बड़ा। से जो हु कविता जेमिति आपण माने पढिथिबे कहरे किए से सबुजए बन नील आकाशे झटकाए ताज्योतिर प्रकाशे कथारे जहार बहेरे पवन कह कहा आदेश रे बरसाए बरसे कहरे किए से सबुजए बन नील आकाश। केते चमत्कार जिंस कहले। तांको बिना किछि हुए नहीं। प्रैक्टिकली तांको बिना किछि हुए नहीं। जमिति गुरुदेव रुबैया जाइकर भितर अछंती शिष्य माने दुख करूचंती तांको गुरु जाइकर भितर अंडरग्राउंड हेगरा आहार को आसुनाती कथाबार्ता करूनाती। तेणु से रुबैयांकर जने बंधु को जाइकर निमंत्रण करूचंती एवं कहउजने हम गुरु को टिके डाक से आसंतु आमे ताको टिके कथाबार्ता करिवु से भितर को जानतु नाही तो भी नो लागे ना भलो किछि ताको टिके डाकी दियो। तेणु गुरुदेव कौन करूचंती आसुचंती तांका संग जी से आसिकर पहुंचुचंती रुबैया को डाकुचंती तमे बाहरी आसो ना काहे की मते बंधु बोली डाकुच ना नहीं मुझे कथा बंधु तो तुमको डाकुची। किंतु आउ गोटे जिनस अच्छी ना कौन देख ये पृथ्वी को बर्तमान बसंत आसी बसंत आसी ना हाँ ताले कौन हो ना पृथ्वी निजक सजई कही उद्दाम प्रेमिक बसंत आसुची तार बांधवी पाखु प्रणय प्रणय प्रणयी पाखु आसिक पहुंचुती। तेणु ये जो बांधवी बधू से निजू केते सुंदर भाव सजई से देखा आसना कौन केमी सजई देख आंब गछरे बौल होती कोकिल केमी कू क्या शब्द करुचंती देख चारिपटर केमी पुष्पर विभार नवपल्लव रे सजई केते आनंद रे पृथ्वी माता रही कारण तार प्राणप्रेमी को आसिक पहुंचुची
ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରେମିକ କେମିତି କଣ ଆସୁଛି? ଉଦ୍ଦାମ ପ୍ରେମିକ ସାଜି ଆସୁଛି, ତାର ନବବଧୂକୁ କୋଳରେ ନବ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବ। ଉଦ୍ଦାମ ପ୍ରେମିକଟିଏ ସାଜିକରି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆସ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବ। ରୂପେୟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ମତେ ଡାକୁଛ ବାହାରକୁ ଆସ ବୋଲି, ମୁଁ ତମକୁ ଡାକୁଛି ଭିତରକୁ ଆସ ନା। ଏଇ ହଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତୁମେ ମତେ ଡାକୁଛ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକୁଛି ତୁମେ ଭିତରକୁ ଆସ ନା। ବାହାରେ କଣ ଭିତରେ କଣ? ନା ବାହାରେ ତ ତୁମେ କହୁଛ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛ ବସନ୍ତ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଶୁଣିବ ନା କଣ? ନା ଏମିତି ଅନନ୍ତ କୋଟି ବସନ୍ତ ଆସିଛି ତ ସେ ଚାଲିଯିବ, ଆଜି ଅଛି କାଲି ନଥିବ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ବସନ୍ତ ଆସୁଛି। ଏମିତି ଅନନ୍ତ କୋଟି ବସନ୍ତ ଯାହାର ଲୋମକୂପରେ ଠିଆ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବସନ୍ତ କେବେ ଅସ୍ତମିତ ହୁଏନି। ତେଣୁ ସେଇ ବସନ୍ତ ବା ଭିତରେ ଅଛି, ଯାହା ଅଛରେ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ସହିତ ନିବାସ କରୁଛି। ଆସ, ତୁମେ ବି ଆସ, ଆକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ନଥିବ। କହ କାହା ଆଦେଶରେ ବରସାଏ ବରସେ, କହରେ କିଏ ସେ ସବୁଜ ଏ ବନ ନୀଳ ଆକାଶ। କେତେ ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ। ସେଇ ପୃଥିବୀ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆନମନା ହେଇକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ବିନା କିଛି ହୁଏ ନା। କଥାରେ ଯାହାର ବହେରେ ପବନ, କହ କାହା ଆଦେଶରେ ବରସାଏ ବରସେ, କହରେ କିଏ ସେ ସବୁଜ ଏ ବନ ନୀଳ ଆକାଶ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା। ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିକରି କିଛି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଠି ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ହୁ କବିତାରେ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛ ନା? କଣ ଜାଣିଛ ନା? ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଥିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ, ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ କୁଆଡୁ ଥିଲେ, ଇଏ ଗଲେ ବୁଲି ବାଲିକିରି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଫରେନରେ ପଢିକିରି ଆସିଲେ, ସିଏ ପ୍ୟାରିସରୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଶ୍ରମ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ରହିଗଲେ, ସରିଗଲା। ବାସ୍ ସରିଗଲା। ଆମର ଚେତନା ସେତିକି ବାଟ ହିଁ ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଲେଖୁଥିଲେ, କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କୋଉଠି ନିଜ ବିଷୟରେ କୋଉଠି କିଛି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ବଢିମା ନାହିଁ। ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କହିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି ନିଜ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରେ ସବୁ ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୋଲିକି କୋଉଠି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରୋଟାଗନିଷ୍ଟ ହି। ଆପଣ କେବେ ପଚାରିବେନି ଯେ ଭଗବାନ ତୁମେ କିଏ? ଏତେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମିତ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିବେ, ଏତେ ଛୋଟିଆ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇଦେବେ, ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିବେନି। ସେ କେମିତି ଭାଷା ବାହାର କରୁଛି? ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିଛି ବୋଲି। ହି ଇଜ ଦ ମେକର ଆଣ୍ଡ ଦ ୱାର୍ଲଡ ହି ମେଡ୍। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ଏ ପୃଥିବୀ ହଉଛି ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ଏ ଜଗତ ହଉଛି ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ହି ଇଜ ଦ ଭିଜନ ଆଣ୍ଡ ହି ଇଜ ଦ ସିୟର। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଦୃଷ୍ଟି, ଭିଜନ, ଆଣ୍ଡ ହି ଇଜ ଦ ସିୟର, ଦ୍ରଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ସିଏ। ହି ଇଜ ଦ ହିମସେଲ୍ଫ ଦ ଆକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଦ ଆକ୍ଟ। ଅଭିନେତା ସେଇ ଆଉ ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ ସେଇ। ଆପଣ କହିବେନି ଯେ ମତେ ନେଇକରି କାହିଁକି ଉଠା ପକା କରୁଛ, ଉଠେଇଦେଲ ପକେଇଦେଲ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ହି ଇଜ ହିମସେଲ୍ଫ ଦ ନୋୟର ଆଣ୍ଡ ଦ ନୋନ୍। ସେ ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାତା, ଆଉ ନିଜେ ହିଁ ହଉଛି ଜ୍ଞାତ ବସ୍ତୁ, ନୋନ୍। ହି ଇଜ ହିମସେଲ୍ଫ ଦ ଡ୍ରିମର ଆଣ୍ଡ ଦ ଡ୍ରିମ୍। ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହଉଛନ୍ତି ସେଇ, ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ, ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସିଏ। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯାହା ହୁଏ 5ଟି ଲାଇନ୍ ପଢିଲେ ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ। ଆମକୁ ଆଜି ତ 2ଟା କ୍ଲାସରେ ଆମେ ତାକୁ କନକ୍ଲୁଡ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଭିତରକୁ ଯିବା। ସେ ହଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଆଉ ସେ ହଉଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ଜଗତ। ସେ ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟି ଆଉ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ସେ ନିଜେ ଅଭିନେତା ଆଉ ଅଭିନୟ, ସେ ନିଜେ ଜ୍ଞାତା ଏବଂ ନିଜେ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାତ ବସ୍ତୁ, ସେ ନିଜେ ହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଆଉ ସେ ନିଜେ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ। ଟିକେ ଏନଲାର୍ଜ କରିବା, ଟିକେ ତା ଭିତରକୁ ଯିବା, ପ୍ରବେଶ କରିବା। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ, ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ତାରି ଭିତରେ ଏକ ବିରାଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯିଏ ଅଧିଷ୍ଠାତା, ସେ ଯିଏ ନିଜକୁ ବିଭୂତି ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ସେଇ ଯୋଉ ବିରାଟ ପର୍ବ ଆପଣ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ କହିଲେ ଇଏ କଲେ ସେ ତା ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କିଏ, ମତେ କେମିତି ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ସତ୍ୟ କଣ କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମା ମଧ୍ୟ ମନା କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିବନି। ମୋ ଠାକୁର ବଡ, ମୋ ଦର୍ଶନ ବଡ, ମୁଁ ହଉଛି ବଡ, ଆମେ ସୁପିରିୟର, ସେମାନେ ଇନଫିରିୟର କହିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଗଡ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ କମୋଡିଟି ଟୁ ବି ସୋଲ୍ଡ। ଭଗବାନ କୌଣସି ଜିନିଷ ପତ୍ର ନୁହଁ ଯେ ତାକୁ ନେଇକରି ବଜାରରେ କିଣା ବିକା କରିବ, ମା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛୁ, ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଲା ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ବି ବାଛି ନେବେ। ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ତ ଏ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ନହେଲେ ତ କେବେଠାରୁ କୁଆଡେ ଛାଡି ଦେଇକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, କେବେଠାରୁ ଛାଡି ଦେଇକରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସାରିକିରି ଆସୁଛି, ଗତକାଲି ତ ଟ୍ରେନରେ ଥିଲେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେଠୁ ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଫେରୁଥିଲୁ,
ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 500 ଲୋକ ସେଠି ବସିଥିଲେ। ସବୁ ଜୋନ୍ ସବୁ ଏରିଆର ଲୋକ ଯାଇକି ବସିଥିଲେ। ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆଖିରୁ ତାଙ୍କର ଧାର ଧାର ଲୁହ ପଡୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଗତସିଂହପୁର ଗଲା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢାରେ ମଧ୍ୟ କେହି ନା ଅନେକ ଲୋକ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଧାର ଧାର ଲୁହ ଖସୁଛି। ଏମିତିକା ଜିନିଷ ଅଛି ଦୁନିଆରେ। କିଛି ବଡ ଜିନିଷ ବି ଆଲୋଚନା ହେଇନାହିଁ। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଖସୁଛି। ସେଠୁ ସାରିକିରି ଆସିକିରି ଏବେ ମଧ୍ୟ ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକିରି ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚୁଛି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆସିକିରି ଅନେକ ଲୋକ ଇଏ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନନୋନ ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବସିଥିଲେ। ସେ ଯୋଉ ସେଠିକାର ପାଖାପାଖି ଲୋକଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା ସେମାନେ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ରେଭେନ୍ସାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଏକ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସବୁ ଥିଲେ। କିଏ ଲେକ୍ଚର ଥିଲେ, କିଏ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଲେଡି ସବୁ ଯାକ ରହିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେମାନେ ପଚାରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେନି। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ ସରୁନାହିଁ। ସରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଥରେ କେତେବେଳେ ଯଦି ସୁବିଧା ହବ ଆମେ ଡାକିବୁ, ଆପଣ ଆସିବେ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଲୋକ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ। ଲୋକ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ଆମେ ଆମ ରାସ୍ତାରେ କାମ କରୁଛୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି କାମ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଆମେ ଆମ ବାଟରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ଆମ ବୁଦ୍ଧି ନେଇକରି କାମ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ୟାଟା ତିଆରି ହଉଛି। ତେଣୁ କଣ ହଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତିରେ ଅନ୍ତତଃ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ଏ କରିବା ସେ କରିବା, ସେଟା ତ ପର କଥା। ପୂଜା କରିକିରି କଣ ହଉଛି ନା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲିକରି କହିକି ଦୂରେଇ ଦଉଛୁ। କେମିତି କଣ ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀର ପୁଅଟା ସିଏ ଯଦି ଭାବିବ ତା ବାପା ହଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଯଦି ଦି ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିପାରିବ? ପ୍ରେମ ସେଠି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବ ନା ସଂସାର ସେଠି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବ? ଯଦି ତାର ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ହଉ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିର ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ, ଯେ ଯାହା ବି ହଉ, ସିଏ ଯଦି କହିବ ଏମିତି ସିଏ ହଉଛି ବିଶ୍ୱବନ୍ଧ୍ୟ ନେତା, ତାକୁ ପୃଥିବୀ ସାରା ସଲାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଠାରୁ ତ ସେଇଭଳିଆ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ କରିବି। ସଂସାର ଆଉ ରହିବ ତ? ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ରହିବ ତ? ପ୍ରେମ ବୋଲି ଜିନିଷ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବ? ବିଶ୍ୱାସ ଏଠି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବ ତ? କାରଣ ସେଇ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ କଣ ହବ ନା ଆପଣ ସେ ଭୁଲିଯିବେ ଯେ ସିଏ କଣ ଥିଲା। ସୁପିରିୟରିଟି, ଇମ୍ପିରିୟରିଟି ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସନ ଭୁଲିଯିବେ ଏବଂ ସେ ତାରି ଭିତରକୁ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଭଗବାନ ଭାବିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ହଉଛି ଓମନିପୋଟେଣ୍ଟ, ଓମନିସିଏଣ୍ଟ, ଇଲିମିଟେବୁଲ, ଇନଫିନିଟି, ଇଟର୍ନାଲ, ଇମୋର୍ଟାଲ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଭାବିଥାନ୍ତେ, ସଚିଦାନନ୍ଦ, ଯଦି ଓଭରହେଡ୍ ଗଡ, ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଗଡ, ଯଦି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଭାବିଥାନ୍ତେ, ଅତିମାନସର ଅବତାର, ଇଏ ସବୁ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ଏସବୁ ଯଦି ଜିନିଷ ଭାବିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ ଆମ ସହିତ ଆସିକରି ଟେନିସ ଖେଳିଥାନ୍ତେ ନା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାନ୍ତେ ନା ଆମକୁ ପଢେଇଥାନ୍ତେ ନା ଆମ ସହ ବସିକରି ଇଏ କରିଥାନ୍ତେ, ଗୋଟାଏ ପ୍ଲେଟରେ ବସିକରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତେ। ଦୂରେଇ ଯାଉଛୁ, ଦୂରେଇ ଯାଉଛୁ, ଦୂରେଇ ଯାଉଛୁ। ଅହଙ୍କାର ଆମକୁ ଦୂରେଇ ଦଉଛି, ଅଜ୍ଞାନତା ଆମକୁ ଦୂରେଇ ଦଉଛି। ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ଯଦି ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏକାକାର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏକ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ଆମ ଭିତରେ ଦ୍ୱୈମତ ନଥାନ୍ତା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆମର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆମେ ଦୂରେଇକିରି ରହୁଛୁ। ତେଣୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷ ହେଲେ ଜଗତର ସ୍ରଷ୍ଟା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜଗତରେ ପରିଣତ ହେଇଛନ୍ତି। କେମିତି? ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଆହେଇଛି, କୁହାଯାଇଛି। ଭଗବାନ ଏକ ଥିଲେ, ଅନେକ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ହି ଇଜ ମେନି ହୁ ୱାଜ ଦ ସାଇଲେଣ୍ଟ ୱାନ୍। ଏଇଥିରେ ପଢିବେ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଆଗକୁ ଗଲେ ପଢିବେ। ହି ଇଜ ମେନି ହୁ ୱାଜ ଦ ସାଇଲେଣ୍ଟ ୱାନ୍। ଏକ ଥିଲେ, କଣ କଲେ ନା ଅନେକ ହବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ତେଣୁ ସେ ଅନେକ ହବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଇକରି କଣ କଲେ? ନିଜକୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ କଲେ, ନିଜକୁ ସ୍ପାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ନିଜକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଭାବନ୍ତୁ, ଏକ ଥିଲେ, ଅନେକ ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଡିଭାଇନ ମଲ୍ଟିପୁଲ। ମେନି ହବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଡିଭାଇନ ମେନି। ହି ଇଜ ମେନି ହୁ ୱାଜ ଦ ସାଇଲେଣ୍ଟ ୱାନ୍। ନୀରବରେ ଥିଲେ, ସିଏ ଚାହିଁଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନରୁ ଏ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାଙ୍କରି ଅଂଶ ଆସି ସମସ୍ତ ସତ୍ତା ଭିତରେ, ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଆସିକରି ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ସବୁ ତାଙ୍କରି ସତ୍ତା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା। ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସିଏ, ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ରହି ସେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ କାମ ସରିଗଲା ପରେ ସଂହାର ମଧ୍ୟ ସେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ପଢିଛନ୍ତି, ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର କହନ୍ତି। ସେଠି ଏଠି ମା ମଧ୍ୟ ସେଇ ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ମାନେ କଣ, ସୃଷ୍ଟିର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସଂହାରକାରିଣୀ ସବୁ ଯାକ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ। ସଂହାରକାରିଣୀ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଭଏସ ମାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣିଥିବେ, ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ। ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଭଏସ, I am Durga, goddess of the proud and the strong, and Lakshmi, queen of the fair and the fortunate. I wear the face of Kali when I kill. ସବୁ ଯାକ ଏକ ହେଉଛି ମୁଁ। I am Durga, goddess of the proud and the strong. ଯୋଉମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଯୋଉମାନେ ଅହଙ୍କାରର ପ୍ରତିଭୁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଗା। and Lakshmi, queen of the fair and fortunate. ମୁଁ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହା ପାଇଁ? ଯୋଉମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଫେୟାର, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଉପକାର ଆଉ ମାନେ ସୁନ୍ଦର, and fortunate, ଯୋଉମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। I wear the face of Kali when I kill.
ଯେତେବେଳେ ସଂହାରକାରିଣୀ ପାଲଟି ଯାଏ, ନଷ୍ଟ କରି ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୱଂସ କରେ, ସେତେବେଳେ କାଳୀ ରୂପ ପୂଜା ନେଇଯାଏ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଯାକ ସେଇ କହିଯାଉଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କହୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଭଏସରେ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କଣ କଲେ ନା, ନିଜେ ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ କଣ କଲେ, ନିଜ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନରୁ ତିଆରି କରିଦେଲେ। କାରଣ ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ଏକରୁ ଅନେକ ହବା ପାଇଁ, ସୃଷ୍ଟିକୁ ଅବିଲମ୍ବିତ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ତିଆରି କଲେ ନିଜ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନରୁ, ତାରି ଭିତରେ କଣ କଲେ, ନିଜେ ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଇକିରି ବସିଲେ, ତାକୁ ପାଳନ କଲେ, ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସଂହାର କରିକି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାଁ ଦଉଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଚିତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପରମ ପୁରୁଷ ହେଲେ ଜଗତର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜଗତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଚ୍ଛା କଲେ ଆରେ ତୁ କିଏ ମତେ ଅଭିଶାପ ଦେବା ପାଇଁ, ତୁ କିଏ ମତେ ଆସିଛୁ ଅଭିଶାପ ଫେରେଇ ନେବା ପାଇଁ ମୋ ଠାରୁ। ସବୁ ଯାକ ମୁଁ କରୁଛି, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲି ଏକରୁ ଅନେକ ହବା ପାଇଁ, ସୃଷ୍ଟିକୁ ତଳକୁ ଛାଡିକି ଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତୁ ଥିଲୁ ମାଧ୍ୟମଟିଏ ଥିଲୁ, ତୋ ଯୋଗୁ ଯେ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ତା ନୁହେଁ, ଭୁଲ ଧାରଣା। ତୁ କଣ ଏଇଠି ଥାଇକି ମୋରି ପାଖରେ ଥାଇ ମୋରି ନାମ ଜପ କରିକି ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ସେ ନିଜସ୍ୱ ଉପାଦାନ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ଚେତନାର ବ୍ୟାପ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଜଗତକୁ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା କରେ ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାପ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ନାମ, ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାପ୍ତି ମଧ୍ୟରେ, ଚେତନାର ବ୍ୟାପ୍ତି ମଧ୍ୟରେ, ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜସ୍ୱ ଉପାଦାନରେ। ଆଗରୁ ଆମେ 2-4 ଥର କ୍ଲାସ ପୂର୍ବକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ। ହି ଇଜ ଦ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ, ହି ଇଜ ଦ ସେଲ୍ଫ ଇନ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ତାଙ୍କରି ଚିନ୍ତା, ସିଏ ଚିନ୍ତା କଲେ ଦେବା ପାଇଁ। ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ସିଏ, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ସିଏ, ଆତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ସିଏ। ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଯୋଉ ରୂପକଳ୍ପ ସେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ, ତାଙ୍କରି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକରି ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଜଗତକୁ ରୂପା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଉପନିଷଦରେ ଇଶା ଉପନିଷଦରେ ଅଛି, ସପର୍ଯ୍ୟଗାତ। ସପର୍ଯ୍ୟଗାତ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିବେ। ଇଟ୍ ଇଜ ହି that has gone abroad. It is he who has gone abroad. ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ପୁରୁଷ ହିଁ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟପ୍ତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆବ୍ରୋଡ ମାନେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଥିଲେ ତାର ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ କଣ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ ଲେଖା ହଉଛନ୍ତି କଣ, ପରିଭୁ ଦ ୱାନ୍ ହୁ ବିକେମ୍ ଏଭ୍ରିୱେୟାର। ପ୍ରଥମ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଗନ୍ ଆବ୍ରୋଡ। ଆବ୍ରୋଡ ମାନେ କଣ, ଆପଣଙ୍କର ଘର ମନେ କରନ୍ତୁ ଭାରତରେ, ଓଡିଶାରେ, ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଆବ୍ରୋଡ, ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉଠିକି, ଆମେରିକା ଯାଉଛନ୍ତି, ରୁଷିଆ ଯାଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯାଉଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଗୋଟେ ଆବ୍ରୋଡ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ କହିଲେ କଣ, ସପର୍ଯ୍ୟଗାତ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାନେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି। ସର୍ବତ୍ର ସେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସବୁଆଡେ ରହିଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ ତାକୁ କୁହାଉଛି, ପରିଭୁ ବିକମ୍ସ ଏଭ୍ରିୱେୟାର। ଆରେ ଏଠୁ ଯୋଉ ସେଠିକି ଗଲେ, ଏ ଯୋଉ ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତର ଗଲା, ସେଟା କଣ ହେଇଛି, ସେଟା କଣ ନା, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ ତାଙ୍କରି ବିକମ୍ ଏଭ୍ରିୱେୟାର, ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ କରିକି ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କୁଆଡକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ଲାଗେ ଆମେ ଘର ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲା, କି ଗୋଟେ ଓଡିଶାରେ ଥିଲା, ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ ଚାଲିଗଲି, କି ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଚାଲିଗଲି ଆମେରିକା ଚାଲିଗଲି, ଡଲାସକୁ ଚାଲିଗଲି, କୋଉଠି ଗୋଟେ ଚାଲିଗଲି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ହଉଛି କଣ, ସିଏ ହିଁ ସବୁଆଡେ କଣ ହଉଛନ୍ତି, ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପ୍ତ ଆଉ ସବୁ କିଛି। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମର ସମସ୍ୟା କଣ ଅଛି। କିଛି କିଛି ତ ବୁଝିଛନ୍ତି। ବା ସେ ଏକ ଯେ କି ସର୍ବତ୍ର ସବୁ କିଛି ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ମା ଯେମିତି କହିଲେ ନା, ମା ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବୋଧେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବେ, ଶୁଣିଥିବେ। ଉଚ୍ଚତମ ଦେବତା ବି ମୋ ସନ୍ତାନ, କୃଷ୍ଣ ବି ମଧ୍ୟ ମୋର ସନ୍ତାନ, ସମସ୍ତେ ମୋ ଆଗରେ ଶିଶୁ ପରି। ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ଏଇ କଥା ସତ୍ୟ, ମୋର ମାନବର ରୂପ ଅଛି, ଆଖି 2ଟା ଅଛି, ନାକ ଅଛି, କାନ ଅଛି, ମଣିଷଙ୍କ ପରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚଲାବୁଲା କରୁଛି, ସବୁ ଯାକ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସତ୍ୟ ହଉଛି କଣ, ମୁଁ ତାରି ଭିତରେ ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ, ସବୁଆଡେ ଯାଇପାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ, ଏବଂ ସବୁ ଚେତନା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତେଣୁ ମୋ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ। ଆପଣ କହିବେ ତ ମୂଳରୁ ଆସିନି, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆସିନି, କେମିତି କଣ ହଉଥିଲା। ମା ତ ମୂଳରୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲେ, କେମିତି ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଆଙ୍କୁଥିଲେ। $3 ବିଲିୟନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, ସିଏ ସବୁଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁଆଡକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ, ଜାଣିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କଥା ଜାଣିପାରୁନୁ, ବହିରେ ଲେଖା ହେଲା ପଢୁଛି, ବହିରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେଇଟା ହଉଛି ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲମ୍ବି ଯାଉଥିଲେ, ବିସ୍ତୃତ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ସର୍ବତ୍ର ଥିଲେ, ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲିଂନେସ୍ ୱାଜ୍ ଦେୟାର। ତେଣୁ ସେ ସବୁ କିଛି ଜାଣୁଥିଲେ, ସର୍ବତ୍ର ସବୁ କିଛି ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଛି। ସେ ଏକାବେଳକେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି। ଦ୍ରଷ୍ଟା ମାନେ ଯିଏ ଦେଖେ, ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରେ, ସେ ହଉଛି ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଆଉ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟି, ଭିଜନ ଆଣ୍ଡ ସିୟର। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କଣ, ସହସ୍ରାକ୍ଷ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସହସ୍ର ଆଖି ଯାହାର, ସିଏ ହଉଛି ସହସ୍ରାକ୍ଷ। ଚିନ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ, ହଜାର ହଜାର ଆଖି ଯାହାର, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସହସ୍ରାକ୍ଷ।
ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛୁ ଦୁଇଟା ଆଖିରେ ଦେଖୁଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖୁଛୁ ପଛରେ କଣ ହଉଛି ଜାଣିପାରୁନୁ, ଉପରକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତଳକୁ କଣ ଜାଣିପାରୁନି। ଯେତିକି ବାଟ ଦେଖା ହଉଛି ସିଏ ହଉଛି ସୀମିତ ଚେତନା, ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସହସ୍ର ଆଖି। ସବୁଯାକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଜଗତ ତାଙ୍କର ଗୁହ୍ୟ ଗୁଢ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନର ଫଳ। ଯେମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମିତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକରି ମା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଲର୍ଡ ଦ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଇ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍। ହେ ଭଗବାନ ତୁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛୁ, ଆଉ ମୁଁ ତ ସଂକଳ୍ପକୁ କଣ କରୁଛି ଏଠି ରୂପ ଦେଇ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ତେଣୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସହସ୍ର ଆଖି, ଗୋଟିଏ ଦିଟା ନୁହେଁ, ହଜାର ହଜାର ଆଖି ଧରିକି ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁଆଡକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଜଗତ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଗୁହ୍ୟ ଗୁଢ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ସେ ଗୋଟେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ବହି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଇଛି, ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଆମେ ଇଏ ହଉଛୁ। ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲାଇଜ କରିଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେତିକି ମୁଁ ଛାଡି ଦେଇକିରି ଗଲେ ନାହିଁ। ସିଏ ରହିଛନ୍ତି, ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏଇଭଳିଆ ଅନେକ ପୁରାଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅନେକ ଗପ ଲେଖା ହେଇଛି, କୋରାନ ଲେଖା ହେଇଛି, ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ବେଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ଉପନିଷଦ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାକୁ କିଛି ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି, ଘୋଷିକିରି ଭାଷଣ ଦଉଛନ୍ତି, ବକ୍ତା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଣ ହଉଛି ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଥିଓରି ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ତଫାତ। କହିଦେବାଟା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ କିଛି କରିବା ସେ ହଉଛି କଷ୍ଟ। ସେ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ, ତେଣୁ କଣ କଲେ, ରହିଲେ। ମା ଯୋଉ କହିଦେଇକି ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଇ ଆମ୍ ହିୟର ଟିଲ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ଡ। ପୃଥିବୀର ଶେଷତମ ଜୀବନ ରୂପାନ୍ତର ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ମୁଁ କୁଆଡକୁ ଯାଉନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ମା କହିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ ଫିଜିକାଲ ଭେରି ମଚ୍ ଆକ୍ଟିଭ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଲିଙ୍କ ହେଇଯିବେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଗତକୁ ଯିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ରିଲିକ୍ସରେ ଆପଣ ଲେଖି ଦେଇଗଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଇଛି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆମଙ୍ଗ ଅସ୍, ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆମଙ୍ଗ ଅସ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ, ଜାଣିପାରୁନୁ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହଉଛି ଆମର। ଆଣ୍ଡ ରିଭିଲ୍ସ ହିମସେଲ୍ଫ ଟୁ ଦୋଜ ହୁ ଆର୍ ରେଡି ଟୁ ସି ଆଣ୍ଡ ହିୟର ହିମ୍। ସେଇମାନଙ୍କ ନିଜର ନିକଟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ, ସେତେବେଳେ କେମିତି କଣ ହବ? କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ, ଆତ୍ମାଟାକୁ କାହିଁକି ଦେଖିପାରୁନୁ, ରିଅଲାଇଜ କରୁଛୁ? ଆପଣ ରିଅଲାଇଜ ବି କରୁନୁ। ରିଅଲାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯୋଉମାନେ ରିଅଲାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କେମିତି କଣ ହବୁ, କରିବୁ ନା? that willing must, preparation must be there, willingness must be there, that aspiration must be there। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଜିନିଷଟା ଅଛି। କେମିତି ନା, ଗରମ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି କଣ ଜାଣିବେ? ନା ମୋର ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ ଅଛି, ବାହାରେ ଗରମ ହଉଛି ମତେ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ବାହାରେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ମତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ ଅଛି ନା? ହଁ। ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ନା? ହଁ। କନସିୟସ୍ ନା? ହଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ କାହିଁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ସେମାନେ କନସିୟସ୍ ନାହିଁ। କନସିୟସ୍ ନୁହଁ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ନାହିଁ, କହିଲେ ହଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ସେମାନେ କନସିୟସ୍ ନୁହନ୍ତି। କନସିୟସ୍ ଆପଣ ଅଛ, ଅନ୍ୟମାନେ କନସିୟସ୍ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ କଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଗରମ ଥଣ୍ଡାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଟିକେ କନସିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି କଣ ଅଛନ୍ତି ନା, ଗରମ ଥଣ୍ଡା ବାହାରେ ଜାଣିକିରି ତାକୁ ଟଚ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ କନସିୟସ୍ ହେଇଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ ମୋ ଭିତରେ କଣ ଅଛି। ହାର୍ଟ ବିଟ୍ଟା ହଉଛି, ଆପଣ ତାକୁ ମାପି ଦଉଛନ୍ତି। ଗରମ ନିଶ୍ୱାସ ହେଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଜ୍ୱର ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାନ୍ଦା ମାନ୍ଦା ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତେ, ପେଟ କାଟୁଛି ବୋଲି ଜାଣୁଛନ୍ତି କେମିତି ନା, ପେଟଟା ଭିତରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି କିଛି ପରିମାଣରେ ସେ ଚେତନାରେ, ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ଚେତନାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତେ, ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ରିଅଲାଇଜ କରିପାରନ୍ତି। ପେଟଟା କାଟୁଛି କଣ ଆପଣ ପେଟକୁ କାଟିକି ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଯେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଚେତନାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଯିବେ, ମୁଁ ତା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବି ଏବଂ ସେଇ ରିଅଲାଇଜେସନ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଆର୍ ୟୁ ରେଡି? ସରିଲା, ଆଉ କଣ ଅଛି। ଯୋଉଦିନ କହିବେ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କର, ତାପର ଦିନ କଣ କରିବେ କହିଲେ, ଲାଗୁଡ ଯାକି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବା କଥା। ମୋର କାମ ଅଛି, ଆରେ ତୋର କଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ନଥିଲା, ଆଜି ତୋର କାମ ବାହାରିଲା? ଆରେ କାମ ବାହାରିଲା। କପି କରି ପାସ୍ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନ ଛାଡ଼ିବା, ନହେଲେ କେହି କରିଦେବ ମୋ ପାଇଁ, ସେଭଳିଆ ଯଦି ମନୋବୃତ୍ତି ନ ଛାଡ଼ିବା, we can never proceed in your life। ଅସମ୍ଭବ, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ହବ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ। ତେଣୁ ଗୁଢ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନର ଏକ ଫଳ, ଅକଲ୍ଟିଜିମକୁ, ଅକଲ୍ଟ ଭ୍ୟୁ ନେଇକି ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରିବାକୁ ଆସିଥିବ ଯୋଉ କାରିଗର, ସିଏ ଜାଣିଥିବ ମତେ ମୁଁ ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି, କେବେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିକି ଥୋଇ ନଥିବ। ଅବଶ୍ୟ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତିଆରି ରହନ୍ତି, ସେ ବାହାର ଇଏରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଖୁଦରକୁଣୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାକୁ ଆସୁଥିବ, ଭାଲୁକୁଣୀ ଖୁଦରକୁଣୀ ଯୋଉ କହନ୍ତି,
ସେତେବେଳକୁ ସେ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଫଟୋ ନେଇକି ତିଆରି ଯୋଉ ଇଏଟା ନେଇକରି ଆସିନଥିବ, ଛାଞ୍ଚ ନେଇକରି ଆସିନଥିବ, ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଆସିଥିବ। ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କଣ କଣ ଆୟୁଧ, କେମିତି କଣ ଅଛି, ସେ ତିଆରି କରିକି ଆସିବି। ଗଣେଶଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେ ଗଣେଶଙ୍କ ଛାଞ୍ଚ ନେଇକି ଆସିଛି, କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ଛାଞ୍ଚ ନେଇକି ଆସିବି। କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ତିଆରି କଲା ବେଳକୁ ସେ କେବେ ଭାବିନଥିବ ଯେ ମହାଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ ତିଆରି କରିବି, ଅନଲେସ୍ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ। ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ ବସିବ, ସେଟା ହଉଛି ଅଲଗା କଥା, ନହେଲେ ସିଏ ତାର ତିଆରି କରି ଆସିବ। ମୋର ଯୋଉଟା ଦରକାର ସେଇ ଛାଞ୍ଚ ସେ ନେଇକରି ଆସିଥିବ। ନିଜ ସହିତ ସେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲେଇଂ ହାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ଫୋର୍ସ। ନିଜ ସହିତ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି, କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲେଇଂ ହାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ ୱିଥ୍ ହିମସେଲ୍ଫ। ଯେମିତି ଏଇ ଗୋଟେ ଦିନ କ୍ଲାସ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେମିତି ପଢୁଥିଲୁ, କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷ ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଚେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପୁରୁଷ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କୁ କଣ କରୁଛି ନା ସିକ୍ କରୁଛି। ସିକ୍ ମାନେ ବାଞ୍ଛା କରୁଛି, ଖୋଜୁଛି। ହାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍, ଜଣେ ଲୁଚିବ ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ସିକ୍ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କୁ ସିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ହାଇଡ୍ ମାନେ ତ ଜଣକୁ ହାଇଡ୍ ମାନେ କଣ, ଜଣେ ତ ଲୁଚିଥିବ ନା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ତ ସେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ଆଉ ଲୁଚିବା କୋଉଟା, ହାଇଡ୍ କାହିଁକି ଆସିଲା, ହାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ କାହିଁକି କୁହାଗଲା। ଯଦି ଜଣେ ହାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ ମାନେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଲୁଚିବ, ଇଏ ତାକୁ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ଖୋଜିବ, କହିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଲୁଚିବନି, ତାହେଲେ ହାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ କେମିତି ହେଲା, ହାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ କେମିତି ହେଲା। ତେଣୁ ତାର ଖେଳ, ସିଏ ଯୋଉ ଲୀଳା, ଯେମିତି ପ୍ରକୃତି କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଚେସ୍ କରୁଛି ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ସିକ୍ କରୁଛି। ଚେସ୍ କରୁଛି କିଏ, ସେ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିକୁ ଚେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ହାଇଡ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛନ୍ତି। ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟା ପୁରୁଷ, ଇଏ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନେ ବସେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାମ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ୱିଲ୍, ସଂକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଲେସନ ବିଟୱିନ୍ ହି ଆଣ୍ଡ ସି। ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ହଉଛି ଏଇଆ। ସେ ନିଜ ସହିତ ନିଜେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସତ୍ୟ ହଉଛି, ଯେମିତି ମା ମାନେ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। କଣ, ଆ ପର ଲାଇନରେ ବୋଧେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ପରେ ପହର ଦିନକୁ ବୋଧେ ପଢିବେ, ଦେୟାର ଆର୍ ଟୁ ହୁ ଆର୍ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେ ଇନ୍ ମେନି ୱାର୍ଲଡସ୍। ଯାହାକୁ ଦୁଇଟା ରୂପ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ବାସ୍ତବରେ ଏକ, ସେ ଦୁଇ ରୂପ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଳ୍ପନା ନେଇକି ଇଏ ଦେବି ସିଏ ଦେବି କଣ କଣ କରିକି ତେତିଶ କୋଟି ଦେବତା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏକଦମ ଶୀର୍ଷତମ ସ୍ତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଇଟା ରୂପରେ ଆସିଲେ। କାହିଁକି ଆସିଲେ ନା ପୃଥିବୀର ଆବଶ୍ୟକତା ତାଙ୍କୁ ଡିଜାୟାର କଲା, ଏ ୱାର୍ଲଡ ଡିଜାୟାର କମ୍ପେଲ କଲା, ବାଧ୍ୟ କଲା ଫର ମୋର୍ଟାଲ ବାର୍ଥ। ତେଣୁ ସେ ଦୁଇଟା ରୂପରେ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ତ ସେ ଏକ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ଚେତନା ମୋ ଚେତନା ସମାନ, ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମୋର ଦର୍ଶନ ସମାନ, ମାଙ୍କର ପାଥ ମୋର ପାଥ ସମାନ, ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଭାଇନ୍ କନସିୟସନେସ୍, ସେମ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ, ସେମ୍ ଫିଲୋସଫି, ସେମ୍ ଗାଇଡାନ୍ସ। ମା ଦେଲେ ଜାଣିବ, ମୁଁ ଦେଇ, ଯଦି ମୋ ଠାରୁ କିଛି ନେଇଥିବ, ଯଦି ମାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିବ, ତାହେଲେ ସେ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ମୋ ଠାରୁ ଯଦି ବି କିଛି ପାଉଛ, ସେଥିରେ ମାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଅଛି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଣ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅଛି। କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଏକ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦୁଇଟା ରୂପ, କାହିଁକି ଦୁଇଟା ରୂପ, ଆମେ ଏକ ରୂପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ, ତାକୁ ଦୁଇ ରୂପ ହେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁ, ତେଣୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଦୁଇଟା ରୂପ ହେଇ ଆସିଲେ। ଆମେ ଯାହା ଲୀଳା, ଆମେ ଯାହା ତାଙ୍କର ଲୀଳାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝି ନ ପାରି, ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ଭିନ୍ନ କରିକି ଦେଖୁଛୁ, କାରଣ ବୁଝିପାରୁନୁ। ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଯିବାକୁ ନ ଜାଣିକି ମାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାୱାର ତାଙ୍କର, ସ୍ରଷ୍ଟା ହଉଛି କାମ, ମୁଁ ତାଙ୍କ କାମରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବିନି। ସିଏ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ, ଏବଂ ସେ ତାହା ହିଁ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଲେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିବେ, ପ୍ରଣବ ଦାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ। ଗୋଟେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ କମ୍ପିଟିସନ ହଉଛି, ମତେ ବ୍ଲେସିଂ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ହେବି। ଆମର ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଜୁକେସନର ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି କଣ, ନଟ୍ ସକ୍ସେସ୍ ବଟ୍ ପରଫେକ୍ସନ ଇଜ ଆୱାର ଗୋଲ୍। ଯାହା ହଉ, ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ତାକୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆଉ କିଛି କହିଲେ ନା, ହସିଲେ, ସେ ରୋଷେଇ ଗଲେ। କମ୍ପିଟିସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଫାଷ୍ଟ ହେଇପାରିଲେନି। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ମାନେ ଗୋଡ ହାତ କଚାରିକି ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାଇକି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କଣ, ମୁଁ କହିଲି ମତେ ଏମିତି କଣ ବରଫର ଦେଲେନି, ଆଉ ଏମିତି କଣ କହିଲେ, ସିଏ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ନୀରବ ରହିକି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପିଲା ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ନା। ହଁ, ଆରେ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ଯାଇକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଅଛି, ତାମାନେ ମାଙ୍କ ପାୱାର ଅଧିକା। ନ୍ୟାଚୁରାଲି ବୁଝିବେ, ମାଙ୍କ ପାୱାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକା, ସେ ତାର ପଳେଇ ଯାଇଛି, ମା ତାକୁ ଯାହା ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଆ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝଉଛନ୍ତି, କହିଲେ କଣ,
तू एठिक आसिया पूर्व सी माँ पाक जाइला तू मते जहाँ मागिलु सी मते से मागिला माँ जितेबाला ताकू हाँ मारी देइचंती ब्लेसिंग्स देई देइचंती सेतेबाला गोटे जिनस चिंता करनी मु कोन माँ को काम जाकर इंटरफियर करि थांती तेणु तू जा योग्य ह प्रत्येक तोर तोर फेल्युअर मध्य माँ को आशीर्वाद तेणु माँ पाक जा माँ पाखे जाकर पहुंचू सी तो तार बाट देखदेवे तेणु मु किंतु तू भाविबु जे मु जदि जदि जाकर कौन करी ना माँ को काम जाकर इंटरफियर करी ये जिनस हूँ संपूर्ण एक भूल जिनस केबे भाविबु ना ये कथा केबे भाविबु भी ना तार परवर्ती अवस्था तेणु कौन करुचे तांको लीलार तात्पर्य को आम बुझी पारुना कंप्लेन तो करूँ एमती है सेमती है ये है सी है चिंता कर देख भगवान का लीला भगवान कौन कर सिक्रेट प्लान कौन मते मते सुइटेबल न होला बोली मु जाई चित्कार करी कंप्लेन करी इट हैज गॉट एब्सोल्युटली नो मीनिंग कौन सी अर्थ ना तेणु से जो तात्पर्य को आम न बुझे आम कौन कर सृष्टि भिन्न बोलिक भावुँ ये हूँ माँ सी हूँ प्रभु ये हूँ पुरुष सी हूँ प्रकृति ये हूँ ब्रह्म सी हूँ माया ये हूँ सपोज रुद्र सी हूँ रुद्रा शिव पार्वती कि कौन आप जहाँ कहते पुरुष प्रकृति एम सब भावुँ कि प्रकृति सी हूँ एक कारण आम बुझीनु लीला को भर सृष्टि को संपर्क को आम केमी कौन तर्जमा करवा केवल ये जिन दयाक आम आगे कौन कर अनफोल्डिंग जोटा फोल्डिंग करके रखी आमको अनफोल्डिंग कर अनफोल्डिंग कर उद्देश्य हूँ कौन ये हूँ दया ये हूँ महानता पिला जाना दरकार कि जाना दरकार माने नुहे जे आम कहूँ आम तो बेसी जानी आम इच्छा दुनिया चलो केमी कौन हम आम इच्छा को से तो पूरण करने परिपूर्ति करने तो से आसी ना तो से कहीं इटर्निटी इमोर्टालिटी और इनफिनिटी को छाड़ी आम पाक अंधार जगत को आसी था सत्य आलोक ज्योति को छाड़ी भितर कहीं संघर्ष करूँ अज्ञानता भितर पड़ी माने आम कौन कर दुख भोग करूँ कारण ये अज्ञानतार पड़ श्रीअरविंद से दिन आम आलोचना करुले वेयर इग्नोरेंस इज दे आर सफरिंग टू मस्ट कम जो जिते पर्यंत इग्नोरेंस थी से जंत्रणा आसूब दुख आसूब सन्देह कर वेयर मुझे लगू वेन लगाइनि जो जिते पर्यंत से जो इग्नोरेंस थी से सफरिंग आसूब ही आसूब जिते से इग्नोरेंस चली से सफरिंग तार कौन कर मुक्ति पाइबे तो ये जो इग्नोरेंस अच्छी आम जापर बुझे निजक जान भगवान को जान निजक तो जान भगवान को कौन जाने तेणु से कौन अज्ञानता पड़ी आम मैंने कौन कर दुख पाऊँ कि प्रकृति में कहवाक गले सृष्टि और स्रष्टा भितर विभेद ही मनीष कौन ना अवचेतन मध्य बसा बांधिक रही अवचेतन मन में बसा बांधि रही उभय मध्य आम विराट प्राचीर ठिया कर ये या सी या ये एमती पिंध सी सेमती पिंध ये एमती कह सी सेमती कहर वर्क कम शैली ये सी मनर अवस्था विवेकटा को आम ठिया कर से गोटे को सत्य आरटी को मिथ्या बोलिक कहीदेचु फल सेठारे केते केते संप्रदाय गढ़ी उठी मनुष्य सबकिछि कौन हेले सही जो तत्स्वरूप आमे सीए सीए से आमको गढ़ी व्यतीत अन्य किसी उपाय ना तेणु यही सब जो जिनस अच्छी जो जो कल्पना अच्छी आम जो भावी पारतु प्रकृति में सब एमती मोर तोर बोलिक किसी ना एक द्वितीय यह सब जिनस किसी ना जब यही जिनस आम भर जब आसी जाता आम जब जापारतु बुझी पारतु जब आम अज्ञानता लोप हो जाता ताहले विभेद आम करूँ ना ये जो डिविजन लाइन को आम जो तैयारी करूँ बड़ छोट करूँ अंधार आलुओ करूँ जो आम भीतर मनर जो कारनामा चली अंतत ये सृष्टि भितर ये जो अज्ञानता भितर आम तो खाली विभेद करुवा बातिल करुवा अलग अलग कर देखुवा समय आह्वान वार्ता को विराम दबा पुनर्बार आपण मानू एक्समास हार्दिक शुभकामना मेरी एक्समास आपण माने खुशी रे रुहंतु वंदे मातरम धन्यवाद।